Hi friends, how are you? Right. So in our series of intermediate physics, that is new syllabus Board of Intermediate IPE, we already successfully completed up to 10 chapters and now we are entering into 11th one, please. Okay, that is thermodynamics. So 11th unit lo enter ayipam mano. 11th unit, that is thermodynamics. Okay, so 10 chapters were completed successfully. Now we are entering into 11th chapter, thermodynamics. Thermodynamics and thermo, heat, dynamics, motion. That means under the influence of heat, how the matter is moving. That is the main subject. Matter in the sense it may be solid, liquid or gas state. But here mainly thermodynamics kabatti gases mana chudam. Okay na? So that is the thing and ikkada. So in this chapter also you will be facing 8 marks. Very important new syllabus. 2 marks, 1 mark and of course 4 marks andi. So ee chapter kuda chinnadandi. Veelan tvarga manaki 1 video lo complete cheyantru maximum try cheddam. Chinna chapter idi. Okay na? So let us start andi. 11th unit thermodynamics. First of all, introduction lo main points man indulo chadavalsindi entante what is internal energy, okay, what is internal energy, work done, etc etc, quantity of heat, ivanni kuda man introduction lo manu chadavadam deentlo. Okay na? So let us start andi. Right, now first of all in introduction let us know what is meant by okay, internal energy, that is delta U, internal energy. Okay, in the same way కొన్ని terms మనం నేర్చుకున్నాం. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఒకటి, వర్క్ డన్, ఓకేనా, అలాగే క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ డిక్యూ ఆర్ డెల్టా క్యూ. ఓకేనా, ముందు ఈ టర్మ్స్ తెలుసుకుంటే ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది థర్మోడైనమిక్స్. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ ది సిస్టమ్. ఇంటర్నల్ పేరు చూడండి, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇన్సైడ్ ది సిస్టమ్. సో ఇది ఎవరి వల్ల అవుతుంది? ఇన్సైడ్ సిస్టమ్ లోపల మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, మాలిక్యూల్స్ మధ్యన పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటాయి, ఇంటర్ మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, అలాగే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అంటే ద టోటల్ ఎనర్జీ ఇన్సైడ్, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డియు అంటే టోటల్ ఎనర్జీ ఇన్సైడ్ ద సిస్టమ్. అందుకే ఇంటర్నల్ అన్నారు. ఏంటి? డ్యూ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డ్యూ to intermolecular attraction, please. Intermolecular attraction. Okay na? So this is the main definition of internal energy of system. Okay na? ఇది inside the system, system లోపల ఉంటుంది. And దేనివల్ల? due to the kinetic energy of the particles and also the potential energy due to intermolecular attraction అండి. అర్థమవుతుందా? Right. So this is the main definition of internal energy of any system. Total energy due to kinetic energy of the particles and intermolecular attraction, that is called as potential energy due to intermolecular. మనకి ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ చదివాం, KQ/D అని, అలాగే అనమాట. ఇంటర్నల్ మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఈ మొత్తం ఎనర్జీని మనం ఇంటర్నల్ అంటున్నాం. ఓకేనా? నా వర్క్ డన్ అంటే సిస్టమ్కి మనం వర్క్ ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ మనం తీసుకోవాలి ఈ చాప్టర్ అంతా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్ వర్క్ డన్ ఈస్ ప్లేయింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. So that is sign convention. ఓకేనా? సో వర్క్ డన్ ఇక్కడ ప్లస్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం, మైనస్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ పిస్టన్, ఓకే, ఇన్సైడ్ ఎ సిలిండర్, దిస్ ఇస్ పిస్టన్, and suppose here 1 mole of gas is taken, 1 mole of gas. This is a cylinder. Okay, now suppose in this case let us say the piston is moving outward. Let us say the piston is moving outside or outward. So here what happened? Outward move, gas is expanding. Okay na? So in this case what happens? You can see the volume is increasing. Volume is greater than 0, increasing. Okay na? In this case you can see volume is increasing, please. Okay, now in this case మనం ఏం చెప్తామంటే work done by the system.
వర్క్ డన్, చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ నెగటివ్ ప్లేస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ నెగటివ్ ప్లేస్. చాలా ఇంపార్టెంట్. సైన్ కన్వర్షన్ మన థర్మోడైనమిక్స్ లో ఎలా పడితే అలా తీసుకోవడం కావద్దు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో దేర్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సపోజ్ ద పిస్టన్ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్, వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ నెగటివ్. ఓకేనా? వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ నెగటివ్. అంటే ఇక్కడ పిస్టన్ ఈజ్ మూవింగ్ అవుట్ సైడ్, అందుకే నెగటివ్ తీసుకున్నాం. ఒకవేళ ఇన్ ద సేమ్ కేస్, సపోజ్ ఇఫ్ ద పిస్టన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్వర్డ్, the piston and gas is compressed. Okay na? Now here what is happening? Work done on the system. So work done on the system. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం. వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్, వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ పాజిటివ్. సో దీస్ టూ కన్వెన్షన్ సైన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్, బై ద సిస్టమ్ is taken as negative when the piston is going outward direction. Okay na? So here volume of the thing is increasing, gas. Here volume is decreasing, piston is compressed, gas is compressed. So delta V is less than 0, decreasing. After delta V greater than 0, less than 0. Here it is compressed. So work done on the system is taken as positive work, and work done by the system is taken as negative. By the system eppudu when the piston is moving away from the point, outward direction. Okay na? So volume is increasing. So work done by the system, work done by the system is taken as negative. When the piston is moving towards, gas compressed, so work done on the system is taken as positive. So finally man cheppొచ్చేది ఏంటి? ఇక్కడ delta V is less than 0, volume is decreasing. Here volume is increasing when the piston is going outward. When piston is coming inward, it is decreasing. So work done on the system is taken as positive, work done by the system is taken as negative place. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. నౌ ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ సైన్ కన్వెన్షన్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డెఫినేషన్స్ అండ్ వర్క్ డన్ ఎక్సెట్రా, లెట్ us see what is the zeroth law of thermodynamics. ఇది ఫస్ట్ వన్ అండి, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. అర్థమైంది? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? వర్క్ డన్ ఆన్ ద బై ద సిస్టమ్ టేకెన్ as నెగటివ్, piston is going away from the things, volume is increasing. Work done on the system is taken as positive when the piston is moving inward, gas is compressed. Okay na? Now let us define what is zeroth law of thermodynamics. Very very important and ఇవన్నీ కూడా మనకి 1 మార్క్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు కొత్త సిలబస్ లో అయిపోయి. ఓకేనా? రైట్. Now zeroth law of thermodynamics. Zeroth law, first one, very very important definition. Zeroth law of thermodynamics. Zeroth law, very important. ఇక్కడ ఏం లేదు, చాలా సింపుల్. Let us take two bodies A, B, two bodies, and also you can take another third body. కొన్ని పుస్తకాల్లో థర్డ్ బాడీని థర్మోమీటర్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. You can take anything. In some case, third body they are taking as thermometer. Nothing wrong in that one. But here let us take three bodies A, B, C with different temperatures. Say the T1 degrees, T2 degrees, T3 degrees. First what I will do, నేను ఏం చేస్తాను, ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తాను. These two bodies will come in A and B. So after some time what happens, both will attain same temperatures. That means both will be in thermal equilibrium. That means temperature difference between these two is 0. In the same way again I will combine with A and C now. A and C రెండు combine చేస్తాను. After some time both will attain equilibrium, thermal equilibrium. That means the temperature difference between A and C are 0. And both will have same temperatures. Because we all know one phenomenon, always heat travels from high to low. Gravity నుంచి ఇప్పుడు వాటర్ ఉంది, వాటర్ పై నుంచి కిందకు వస్తుందా, కింద నుంచి పైకి వెళ్తుందా? కింద నుంచి పైకి వెళ్ళాలంటే మనం మోటార్ పెట్టాలి. ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ షుడ్ బి సప్లైడ్. అదవుతుందా? సో నార్మల్గా వెళ్ళాలంటే డ్యూ టు గ్రావిటీ వాటర్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ అప్ టు డౌన్. ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యాషన్ హీట్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ హై టు లో, నాట్ ఫ్రమ్ లో టు. అయితే అది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు కెల్విన్స్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకేనా? కానీ మనకి అది డామినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి హెవీగా ఉంటుంది కాబట్టి హీట్ ఎనర్జీ మనకి కోల్డ్ నుంచి హాటర్ బాడీస్కి వెళ్తుంది తెలియదు, వెళ్తుంది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ది హీట్ బాడీ ఇట్ ఈస్ డామినేటింగ్, వీ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్. బట్ మ్యాక్సిమం 100% విల్ బి సేయింగ్ ఫ్రమ్ హీట్ ఆల్వేస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ హై టు లో.
not from low to high. So what happens after some time? All the three bodies, namely A, B, C, are at same temperature and at same, and then three of them are in thermal equilibrium. That is called as zeroth law of thermodynamics. That means if A and B are in thermal equilibrium separately with the third body C, then A, B, C are also in thermal equilibrium with each other. ఇది నేను చెప్పొచ్చేది the statement. Zeroth law ఏం చెప్తుందంటే if A and B are in thermal equilibrium separate with third body C, then A, B are also thermal equilibrium with each other, and of course A, B, C are in thermal equilibrium. Example ఇదే. ఈ రెండు కంబైన్ చేయండి. After some time both will be at same temperature. You combine A and C. After some time A and C also will attain thermal equilibrium. Therefore A, B, C are in thermal equilibrium. Other statement, if A and B are in thermal equilibrium separately with the third body C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other, of course. Okay na? And A, B, C are having same temperatures. Therefore this is called as zeroth law of thermodynamics. Adotundandi, very very important. Okay na? Right. Now after learning about zeroth law, internal energy, work done, sign convention చెప్పాను కదా, work done by the system on the system, work done by the system taken as negative, on the system taken as positive. By the system అప్పుడు piston is going away, delta V is increasing towards the piston, when is moving towards delta V is decreasing. సో there ఇక్కడ పాజిటివ్ తీసుకున్నాం. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి. నౌ వెరీ ఫాస్ట్లీ విల్ గో టు ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ప్లీజ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, వెళ్దామా ఫస్ట్ లాకి? రైట్. చిన్న చాప్టర్, కొంచెం కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బోరింగ్లా ఉంటుంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు బేర్ ఇట్. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ zeroth law, first law of thermodynamics please. థర్మోడైనమిక్స్ జనరల్గా పుస్తకాల్లో థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ ఇలా రాస్తారు, dq is equal to du plus dw. ఇది ఎక్కువగా బుక్స్లో రాస్తారు, అదవుతుందా? బట్ ఐ విల్ రైట్ dq, ఓకేనా, dq is equal to dw plus du అని రాస్తాను నేను, అదవుతుందా? అంటే వాట్ ఈస్ dq, రెండు ఒకటే, బట్ రైటింగ్ ఇస్ డిఫరెన్స్ హియర్. అంటే ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గివెన్ టు ఎనీ సిస్టమ్. dq అంటే ఏంటి? అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గివెన్, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గివెన్ టు ఏ సిస్టమ్, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గివెన్ టు సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలాగా? ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్, ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ increase in the internal energy please, increase in the internal energy. adhodna. So according to first law of thermodynamics, the quantity of heat given to system is nothing but amount of external work done. What is work done? dw. మామూలు వర్క్ డన్ అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. బట్ వాట్ ఈస్ ప్రెజర్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్యాస్? Force by area or since pressure. So P into A is equal to force. If you apply here, what happens? dW is equal to force plus PA dx. But what is A dx? Volume. So dW is equal to P dV. So this is the work done in the terms of gases. Adhodna? So amount of external work done plus increase in the internal energy of the system. That is called as first law. ఇందాక చెప్పండి, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? లోపల ఉంటుంది ఎనర్జీ, ఇన్సైడ్ ద సిస్టమ్, డ్యూ టు ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ అండ్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఆ టోటల్ ఎనర్జీని మనం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ dW ప్లస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. అర్థమవుతుందా? సో ఇందాక సైన్ కన్వర్షన్ చెప్పాను, అవి గుర్తుపెట్టుకోండి. వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్, work done on the system. By the system is taken as negative, of course. When the piston is going away, delta V is increasing, and towards, when the piston is moving towards, inwards, delta V is what? Decreasing. So their work done on the system is taken as positive please. ఓకే, ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఫస్ట్లో అర్థమైంది కదండి. తర్వాత ఇందులో మీకు మరికొన్ని విషయాలు కూడా నేను చెప్పాలండి.
ఈ చాప్టర్లో మనం యూజ్ చేస్తాం కంటిన్యూస్గా. ప్లీజ్ దాన్ని డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ప్లీజ్. ఓకేనా? ఇది చెప్పి వచ్చా ఫస్ట్ అర్థమైంది కదా. అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఇంటర్నల్స్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, సైన్ కన్వెన్షన్స్ కూడా చెప్పాను. ఓకేనా? వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ ఆన్ ద సిస్టమ్, నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ ప్లీజ్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం చూడండి చెప్తున్నాను. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కూడా ఇక్కడ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లే చేస్తుందండి. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ప్లీజ్. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ దీన్నే విల్ బి ఇండికేట్ విత్ ఎఫ్, స్మాల్ ఎఫ్. ఓకేనా? సో ఇది డీటెయిల్స్లో వెళ్ళను, బట్ జనరల్గా చెప్తున్నాను. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి. మోనో అటామిక్ gases like inert gases, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Inert gas, last elements, 8th group element. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కాల్డ్ యాజ్ మోనో అటామిక్, అంటే సింగిల్ ఆటమ్, ఒకటే ఆటమ్ ఉంటుంది. సో అవి ఎక్స్ డైరెక్షన్ తిరగవచ్చు, వై డైరెక్షన్ తిరగవచ్చు, జెడ్ డైరెక్షన్, ఫ్రీ అనమాట. ఫ్రీ టు మూవ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్, సింగిల్ ఆటమ్. దేర్ ఫోర్ దీని యొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ని మనం 3 తీసుకుంటాం. ఎక్స్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది ఫ్రీగా, they can move in x direction, they can move in y direction, they can move in z, because single atom, it is free to move x, y, z direction. So degree of freedom general గా 3 తీసుకున్నాం. అయితే ఎగ్జామినేషన్ అప్పుడప్పుడు ఎట్ హై టెంపరేచర్ వైబ్రేషన్ మోడ్ అన్నాడు అనుకోండి. ఎట్ హై వైబ్రేషన్ మోడ్, at a high vibration mode లేదా at a high temperature. ఓకేనా? at and high temperature. ఎప్పుడైనా అడిగితే, అడగపోతే అవసరం లేదండి, ఎక్కువగా మనం 3 తీసుకున్నాం. అడిగితే దీనికి +2 చేస్తాం, అప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 5 అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు వాడకండి ప్లీజ్. ఇది ఎప్పుడు ఓన్లీ వెన్ ద కండిషన్ ఇస్ సెడ్ దట్ హై వైబ్రేషన్ మోడ్, హై టెంపరేచర్, ఓన్లీ దిస్ వన్, అదర్వైజ్ డోంట్ కన్సిడర్ దిస్ వన్. నార్మల్గా డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 3 తీసుకుంటాం. మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్ లైక్ ఇనర్ట్ హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జెనాన్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ టు మూవ్. అలాగే ఇప్పుడు డయాటమిక్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాటమిక్ గ్యాసెస్, నైట్రోజను, ఆక్సిజన్, ఎక్సెట్రా. ఓకేనా? ఇవి మీరు చూసుకున్నట్టుగా అయితే ఏమవుతుంది, మీకు 2 ఆటమ్స్ ఉంటాయి. సో 2 ఆటమ్స్, డిస్టెన్స్ కూడా ఎక్కువే, మీకు డిస్టెన్స్ కూడా ఎక్కువే. ఆటమ్స్ చూడండి, N2 రెండు ఉన్నాయి ఆటమ్స్, అలాగే ఆక్సిజన్ 2 ఉన్నాయి ఆటమ్స్. సో ఉన్న వాళ్ళు ఏమవుతుంది, అది డిస్టెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్లస్ ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే డయాటమిక్లో ఎక్స్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నట్టుగైతే 0 అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్, డిస్టెన్స్ 0, మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా m ఇంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. కానీ వై డైరెక్షన్, జెడ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అందుకే డయాటమిక్ గ్యాసెస్లో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ని మనం 5 తీసుకుంటాం. నార్మల్ కండిషన్స్ మీకు అర్థమవుతుందా? ఎక్స్ డైరెక్షను, వై డైరెక్షను, జెడ్ డైరెక్షన్ బాగానే ఉంది. కానీ ఇక్కడ 5 ఎందుకు వచ్చిందంటే చూడండి, ఎలాంగ్ ఎక్స్ అక్కడ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పే ఉంటాను మీకు ఇంతకుముందు వీడియోస్లో కూడా. అబౌట్ ఇట్స్ యాక్సెస్ తీసుకున్నప్పుడు డిస్టెన్స్ 0 అవుతుంది. అందువల్ల మనకు ఒకటి మైనస్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? క్లియర్? సో ఇక్కడ డయాటమిక్ గ్యాసెస్కి మనకి నైట్రోజన్ కానీ ఆక్సిజన్కి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 5 తీసుకుంటాం. హై కండిషన్ అంటే హై వైబ్రేషన్లో +2 అంటే 7 తీసుకుంటాం డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. అర్థమవుతుందా? ఇవి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అసలు చెప్పవసరం లేదు, బుక్లో లేదు, అయినప్పటికీ ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్స్గా మీకు ఇస్తున్నాను. ఓకే? ఫర్ సింగిల్ ఆటమ్ అయితే 3, ఎనీ డైరెక్షన్ ఇస్ ఫ్రీ. ఓకేనా? ఇవేంటి, ఎనీ డైరెక్షన్ తిరుగుతాయి, బట్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, తన ఎక్స్ డైరెక్షన్లో యాక్సిస్ 0 కాబట్టి వై డైరెక్షన్, జెడ్ డైరెక్షన్ తిరుగుతాయి. సో ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రం అది 0 అయిపోతుంది. అందుకోసం మనం ఇక్కడ 5 తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, పాలీఅటామిక్ గ్యాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీథేన్, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, లైక్ దట్. ఇవి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది బాండింగ్స్. జాగ్రత్త స్ట్రైట్గా ఉండవు, లీనియర్గా ఉండదు, ఇలా ఉంటుంది, వంకరగా ఇలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సల్ఫర్ అంటే ఎలా ఉంటాయి బాండ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ కెన్ రొటేట్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, చూడండి, ఇట్ కెన్ రొటేట్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్, జెడ్ డైరెక్షన్. సో ఎనీ డైరెక్షన్ తిరగలదు.
అదవుతుందా? ఎక్స్ డైరెక్షన్ వెళ్తాయి, వై డైరెక్షన్ వెళ్తాయి, జెడ్ డైరెక్షన్ వెళ్తాయి. దేర్ఫోర్ దీని డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత? 6 నార్మల్ కండిషన్స్. అర్థమవుతుందా? కానీ ఇక్కడ డయాటమిక్ వచ్చినప్పుడు బాండ్ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది, ఇలా వంకరగా ఉండదు. ఆ స్ట్రైట్గా ఉండడం వల్ల ఎక్స్ డైరెక్షన్లో 0 ఒకటి అవుతుంది అంతే. మిగతా అన్ని డైరెక్షన్స్లో మనం 5 వస్తుంది. అది ఫాలోయింగ్ ద పాయింట్స్ హియర్ క్లియర్? సో దేర్ ఫార్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్ నార్మల్ కండిషన్స్లో 3, హై వైబ్రేషన్ మోడ్లో +2 5. డయాటమిక్ గ్యాస్ నాకు నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ 5 నార్మల్ కండిషన్, హై వైబ్రేషన్ +2 7. పాలిఅటామిక్ గ్యాస్ లైక్ మీథేన్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, ఓజోన్ గ్యాస్ కూడా తీసుకోవచ్చు O3. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏంటంటే 6 మొత్తం అన్ని డైరెక్షన్ ఫ్రీగా తిరగలదు. ఓకేనా? ఎందుకంటే బాండ్ ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇది 6 నార్మల్లో, హై వైబ్రేషన్ మోడ్లో 8 అనమాట. ఈ హై వైబ్రేషన్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు. నార్మల్ ఐపీ లెవెల్కి అయితే అవసరం లేదు. ఐపీ లెవెల్ అడిగాడు అనుకోండి, డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంతలా బాబు అంటే 3, 5, 6 గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఫర్ మోనో అటామిక్ 3, డయాటమిక్ లైక్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ 5, పాలిఅటామిక్ లైక్ మీథేన్, O2 O3 ఓజోన్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్కి 6 అనమాట నార్మల్ కండిషన్. హై కండిషన్లో హై వైబ్రేషన్ అడిగినప్పుడు +2 చేస్తాం. ఓకేనా? ఇదండి నెక్స్ట్ ఐటమ్ F. క్లియర్? రైట్. Now, after knowing about the monoatomic gases, diatomic gases, degree of freedom, let us learn some more things and in this one. ఓకేనా? వర్క్ డన్ కూడా అయిపోయింది మనకి. నో డౌట్స్ కదా? రైట్. తర్వాత మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మీకు చెప్తున్నానండి, ఫార్ములాస్. ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా కొంచెం మనకి చిన్న బోరింగ్లా అనిపించినప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఇంత ముందు చాప్టర్లో మీకు ఆల్రెడీ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ చెప్పాను, కానీ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ దాని గురించి డిస్కషన్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? బిఫోర్ చాప్టర్లో స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ గురించి చెప్పాను, బట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సో అందువల్ల మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను. See, already in the before chapter I told you what is heat capacity. దీన్ని నేను Cతో ఇండికేట్ చేశాను. And this is given by dQ/dt. యూనిట్స్ క్యాలరీ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ CGS. అలాగే MKS అయితే జౌల్ పర్ డిగ్రీ కెల్విన్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ టు రైజ్ బై 1 degree సెంటిగ్రేడ్. హీట్ కెపాసిటీ. అలాగే స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ, అలాగే స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. ఐ విల్ యూజ్ ద టర్మ్ ఎస్ ప్లీజ్. ఓకేనా? దీన్ని dQ/mdt అని వాడాలి, లేదా డెల్టా T అని కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ యూనిట్స్ ఏంటి? క్వాంటిటీ ఆఫ్ డెఫినిషన్ ఏంటి? క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ గివెన్ టు ది సిస్టమ్ టు రైజ్ ఏ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ సిస్టమ్, లేదా 1 kg మాస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ బై 1 degree సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్. అందుకే యూనిట్స్ ఏంటి? CGS అయితే క్యాలరీస్ లేదా కిలో క్యాలరీస్, గ్రామ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. MKS అయితే జౌల్ బై కిలోగ్రామ్ డిగ్రీ కెల్విన్. అలాగే ఇంకోటి కూడా మనం లాస్ట్ చాప్టర్ చెప్పాను, మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్. మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ అందులోని CV1 CP. ఇక్కడ యాక్చువల్గా S వాడడానికి కాదు, అందుకే వాడు ఒరిజినల్గా C వాడుతుంది కాబట్టి స్పెసిఫిక్ హీట్కి కెపాసిటీకి మనం CA పెట్టాదు. ఎక్కడైతే అలా వాడుకుందాం. ఆర్థోడాక్స్గా ఎప్పటి నుంచో అది వాడుతున్నారు, అందుకు లెట్ ఇట్ బి. సో ఇక్కడ CV అంటే ఏంటి? స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. CP అంటే ఏంటి? స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. దీన్ని మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే. ఇక్కడ ఎలా రాయొచ్చు మనం దీన్ని? సింపుల్గా సేమ్ ఈక్వేషన్ ఒకటే, dQ. ఇక్కడ మాస్ బదులు మోల్ వస్తుంది, రిమైనింగ్ టెంపరేచర్ నార్మలే. అర్థమవుతుందా? రిమైనింగ్ అంతా మామూలే. సో దేర్ ఫోర్ యూనిట్స్ అన్ని మామూలు. ఇక్కడ క్యాలరీ బై మోల్ రాసుకుంటాం మామూలుగా CGSలో. MKSలోకి వచ్చినప్పుడు జౌలు బై మోలు డిగ్రీ కెల్విన్. అంటే మాస్ని కిలోగ్రామ్ గ్రామ్ బదులు ఇక్కడ మోల్ వస్తుంది. అంటే జౌల్ మోల్ ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్, లేదా క్యాలరీ మోల్ ఇన్వర్స్ డిగ్రీ ఇన్వర్స్. అయితే దీనికి కానీ ఒకటే. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. ఓకేనా? ఆల్రెడీ అయ్యింది, కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మీకు చెప్పడం అవుతుంది. ఓకేనా? ప్లస్ ఇప్పుడు దీనికి వేరే టెర్మినాలజీ ఉన్నాయి, అవి కూడా మీకు ఇస్తానండి. CV/CPకి టెర్మినాలజీస్ ఏంటి, ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? రైట్. నౌ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. ఓకేనా? అంటే వాల్యూమ్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. అర్థమవుతుందా?
కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది, అలాగే ఉంది, వాల్యూమ్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వట్లేదు అంటే వర్క్ డన్ ఈజ్ జీరో. వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ కదా, అంటే వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. అంటే మీకు మామూలుగా చెప్పాలి అంటే థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లాలో dq ఈజ్ ఈక్వల్ టు dw ప్లస్ du. సో వెన్ వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, స్పెసిఫిక్ at constant volume ఎక్స్పాండ్ అవ్వట్లేదు అంటే వర్క్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ జీరో ఇక్కడ. అంటే వాట్ ఎవర్ హీట్ ఈస్ గివెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. వాట్ ఎవర్ ఇస్ హీట్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్, వర్క్ ఈజ్ నాట్ డన్ కదా. ఇక్కడ వాల్యూమ్ పై చేంజ్ అయితే కదా వర్క్ డన్ అవుతుంది, వాల్యూమ్ అలాగే ఉంది. ఓకే, ఇందాక అదే చెప్పాను కదా మీకు. సో వాట్ ఎవర్ హీట్ గివెన్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో వాట్ ఎవర్ ఇక్కడ ఏంటిది, దిస్ విల్ బికమ్ du. సో దేర్ ఫర్ దీని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నేను డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను. ఎలాగా? F/2 ఇంటూ ఆర్. F/2 ఇంటూ ఆర్. అఫ్ కోర్స్ అసలు యాక్చువల్గా డెల్టా టీ కూడా రాయాలి, ఎన్ కూడా రాయాలి. ఎందుకు? డెల్టా టీ అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్, ఎన్ అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, 1 mole ఆఫ్ గ్యాసా, 2 moles, 3 moles. అయితే ఒకవేళ మీరు 1 mole అని తీసుకోనుకోండి, ఎన్ తీసేవచ్చు అప్పుడు, బికాజ్ ఎన్ ఇండికేట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. డెల్టా టీ అనేది టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అండి, అది కూడా మీకు ఒక రిఫెటాల్ ఇస్తే రాయాలి. బట్ ఒరిజినల్గా అయితే అది ఈక్వేషన్, అర్థమవుతుందా? ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ రాయాలి, ఎన్ ఇంటూ F/2 ఇంటూ ఆర్ డెల్టా టీ, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. సో దేర్ ఇది కానీ, బట్ అవన్నీ నేను ఒమిట్ చేస్తాను, ఓన్లీ ఐ రైట్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్ హీలియం, నియాన్ నార్మల్ కండిషన్లో F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఓకేనా? అదే డయాటమిక్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ 5, పాలిఅటామిక్ 6. చెప్పాను కదా రీజన్స్ అది. సో ఇది ఈక్వేషన్. అలాగే సిపి, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. అగైన్ ఇది కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే F/2 ప్లస్ 1 ఇంటూ ఆర్. సో మీకు ఆర్ చెప్పలేదు కదా, ఆర్ ఈజ్ యూనివర్సల్ కాన్స్టెంట్. గ్యాస్ 8.314 జౌల్ మోల్ ఇన్వర్స్ డిగ్రీ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ చెప్పాను కదా, ఫార్ములా చెప్పాను కదా. పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ నుంచి మనకి యూనిట్ కట్టాం లాస్ట్ చాప్టర్లో, పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ఆర్టీ నుంచి. సో ఆర్ యూనిట్లు ఏమవుతాయి మనకి, జౌల్ మోల్ ఇన్వర్స్ డిగ్రీకి 8.314. సో యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్. ఎఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఇప్పుడు నేను దీంట్లోంచి మరొక ఈక్వేషన్ బయట చేస్తాను చూడండి. ఐ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ సిపి మైనస్ సివి. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ మైనస్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. అదవుతుందా? క్లియర్? రైట్. సో చేస్తే దీన్ని ఎలా అవుతుంది? సిపి అంటే ఏంటి? ఎఫ్, దీని ఎల్సిఎం పెట్టండి. ఎఫ్ ప్లస్ 2/2 ఇంటూ ఆర్ మైనస్ F/2 ఇంటూ ఆర్. ఓకేనా? సో ఎల్సిఎం తీసుకోండి, 2 ఎల్సిఎం ఎఫ్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఆర్ మైనస్ ఎఫ్ఆర్. దీని లోపల తీసుకెళ్ళండి, ఎఫ్ఆర్ ప్లస్ 2r మైనస్ FR/2. ఈ ఎఫ్ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2r/2 అంటే ఆర్. సో వాట్ హ్యాపెన్? CP minus CV is equal to R. Very important notation. The difference between specific heat of the gas at constant pressure minus at constant volume is equal to universal gas constant, and this is very very important. చూడండి, CP minus అంటే అర్థం ఏంటి? CP is equal to R plus CV. That means CP is always greater than CV, please, at constant pressure. ఎందుకు? ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ చెప్పాను, at a constant volume no work is done. వర్క్ డన్ ఇస్ జీరో. ఇక్కడ వర్క్ డన్ అవుతుంది కాబట్టి కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ లోని అందుకే సిపి ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆల్వేస్. అదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గా నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ వర్క్ ఏం జరగదు. వాట్ ఎవర్ హీట్ ఈస్ గివెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ బై ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. వర్క్ ఇస్ జీరో. dq is equal to dw plus dl. బట్ హియర్ వర్క్ ఇస్ డన్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్. దేర్ ఫోర్ ఏమైంది? సిపి ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ సివి. ఓకేనా? క్లియర్? అదొక పాయింట్. సిపి ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ సివి. నోట్ చేసుకోండి పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా మీకు డెరైవ్ చేస్తాను దీని తర్వాత. CP/CV ఏంటండి? క్లియర్? నోట్ చేస్తారా? రైట్. నౌ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ CP minus CV, విల్ సీ వాట్ ఈస్ CP/CV. ఇదే విధంగా విల్ ట్రై టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ రేషియో ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ టు దట్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. CP/CV ఎంత మనం కనుక్కుందాం. ఓకేనా? ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, CP అంటే ఏంటి?
degree of freedom F by 2 plus 1 into R by CV F by 2 into R, and that implies ఇది ఎంత అవుతుందండి LCM కట్ ఇందాకలాగా F plus 2 by 2 into R by F by 2 into R. 2 cancel, R cancel, ఇంకేం మిగిలింది F plus 2 by F, and that is equal to 1 plus 2 by F. So ఏం మిగిలింది ఇక్కడ CP by CV is equal to 1 plus 2 by F. కానీ CP by CV is called as gamma, please, which is ratio of specificity of the gases to the constant pressure to constant volume. Therefore, gamma is equal to 1 plus 2 by F. Very important formula, where F is the degree of freedom. అంటే దీన్ని బట్టి specificity of the gases for mono, dia, atomic and polyatomic gas కనుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోనో ఉంది, డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత 3. సో అప్పుడు గామా ఎంత అవుతుంది, గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 plus 2 by 3, 3 1 जा 3 plus 2 5 by 3. అలాగే డయాటమిక్ గ్యాస్ డిగ్రీ ఆఫ్ నార్మల్ కండిషన్స్, హై టెంపరేచర్ కాదు, 5. సో ఇక్కడ పెడితే గామా ఫర్ డయాటమిక్ ఇది మోనో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 plus 2 by F. F ప్లస్ లో 5 పెట్టండి, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 5 plus 2 7 by 5. అలాగే గామా ఫర్ పాలియాటమిక్ గ్యాసెస్ 1 plus 2 by డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత నార్మల్ కండిషన్ లో 6 plus 2 ఎప్పుడు హై వైబ్రేషన్ లో 3 5 6, దీనికి 3 దీనికి 5 దీనికి 6. నార్మల్ కండిషన్ లో కాకుండా హై అనుకోండి +2 +2, ఇది 5 అవుతుంది, ఇది 7 అవుతుంది, ఇది 8 అవుతుంది. సో 6 కాబట్టి 2 by F లో 6 plus 2 8 by 6 ఇలా ఉంచండి, కట్ చేయకండి, అర్థమవుతుందా. సో 5 by 3 7 by 5 8 by 6 ఇవి గామా వాల్యూస్ కట్టొచ్చు. రేపొద్దున దీన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, న్యూమరికల్స్ లో పనిచేస్తారు, అర్థమవుతుందా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హవ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద థింగ్స్. క్లియర్? రైట్, నోట్ చేస్తున్నారా? రెడీ? చెరిపేస్తున్నాను. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అయిపోయింది, రేషియో అయిపోయింది, సిపి మైనస్ సివి అయిపోయింది, ఓకేనా, అండ్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ అది కూడా అయిపోయింది, ఓకేనా. రైట్, నౌ లెట్ us go still further అండి. హీట్ కెపాసిటీ కూడా అయిపోయింది, ఆల్రెడీ వీ స్టడీడ్ అబౌట్ దట్ వన్, ఓకేనా. రైట్, నౌ లెట్ us go to the next item అండి. స్పెసిఫిక్ హీట్ కూడా అయిపోయింది. రైట్, నా ఇంకోటి కొత్తది మీకు కూడా పెట్టడం జరిగింది ఈ మధ్యన అండి సిలబస్లో, దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. ఈ మధ్యన ఈ సిలబస్ మార్చిన తర్వాత కొత్త పాయింట్స్ కొన్ని మీకు యాడ్ చేశారు, చూద్దాం. మీకు చూడండి, ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్, అలాగే ఐసోచోరిక్ ప్రాసెస్ సిలబస్లో కొత్తగా యాడ్ చేయడం జరిగింది. ఒకటి ఏంటంటే ఐసోబారిక్, ఐసోకోరిక్ లేదా చోరిక్ ప్రాసెస్, ఓకేనా. సో వీటి గురించి ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం. ఐసోబారిక్ అంటే ఏంటి ప్రాసెస్, ఐసోకోరిక్ లేదా ఐసోచోరిక్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. సో ఐసోబారిక్ అంటే ఏం లేదండి, వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ ప్రెజర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇస్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్, ప్రెజర్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ కాన్స్టెంట్ ప్లీజ్, ఓకేనా. సో ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, when V is proportional to T, pressure is constant. That is nothing but Charles law. That is nothing but what? Charles law. So when V is proportional to T, P constant లేదా V by T is equal to constant లేదా V1 by T1, absolute temperature అండి, ఇది Kelvin temperature. V1 by T1 is equal to V2 by T2 is equal to constant. So this is called the isobaric process. Pressure is of the gas is maintaining constant, or it is nothing but Charles law, V proportional to T, pressure constant, okay na. Next one kuda meeku kottadi ichcharandi, isocoric process. Isocoric process, ee isochoric ledha isocoric lo V is constant please, and the volume of the gas is maintaining constant, okay na. So volume constant emutundi, P proportional to T antena, then only you can keep volume constant. appudu emutundi, P by T is equal to constant, లేదా P1 by T1 is equal to P2 by T2 is equal to constant. Okay.
అదవుతుందా? ఇవి కొత్త టర్మ్స్ మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సిలబస్లో. ఐసోబారిక్ అంటే ఏంటి? చార్లెస్ వాకే ఇంకో విధంగా ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్, ప్రెజర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. సో V proportional to T. So V1 by T1 is equal to V2 by T2. అలాగే ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ గ్యాస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. లేదా P by T is constant, లేదా P1 by T1 is equal to P2 by T2 అండి. సో ఇవండి మీకు ఈ ఐసోచోరిక్, ఐసోబారిక్. నెక్స్ట్ కొత్త పదం ఇంకోటి కూడా చెప్పారండి, క్వాసీ స్టాటిక్ ప్రాసెస్. ఇది నోట్ చేస్తారా? క్లియర్? రైట్. P proportional to T, volume constant, isosteric. Clear? Next one, quasi-static. Quasi-static. Simple terms and ఇవి కొత్తగా మీకు యాడ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ క్వాసీ స్టాటిక్ ప్రాసెస్? కొత్తగా మీకు సిలబస్లో యాడ్ చేశారు. ఓకేనా? ఓకేనా? సో ఏంటి క్వాసీ స్టాటిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? దేని గురించి డిస్కషన్ ఇది? క్వాసీ స్టాటిక్ ప్రాసెస్ అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ టర్మ్స్ చెప్తాను చూడండి మీకు అర్థమయ్యేది మీ భాషలో. థర్మల్ అండ్ మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం ఈ రెండు పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. థర్మల్ అంటే హీట్. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి? బాడీస్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎట్ సేమ్ టెంపరేచర్. మెకానికల్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ బాడీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనీ లోడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం బై ద సరౌండింగ్స్. సో ఈ రెండింటిని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం క్వాసీ స్టాటిక్ ప్రాసెస్ అని అంటున్నాం. అంటే బోత్ కండిషన్స్, థర్మల్ హీట్, మెకానికల్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్, ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? బై ద సరౌండింగ్స్ ప్లీజ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే చూడండి, ఈ ప్రాసెస్లో క్వాసీ స్టాటిక్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తామంటే ఇన్ జనరల్ వాట్ విల్ టేక్ ఈస్ ఓకే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రెజర్ ఓకే ఈజ్ కన్సిడర్డ్ వెరీ స్మాల్. అర్థమైందా? ఈ పాయింట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ప్రెజర్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ ప్లీజ్. సచ్ కండిషన్ మనం క్వాసీ స్టాటిక్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే ఇది మీ కొత్త సిలబస్, కొంచెం టెర్మినాలజీ కష్టం ఉండొచ్చు, అందుకు చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. ఇక్కడ మన మెయిన్ టర్మ్స్ యూజ్ చేసింది రెండే. మీకు పెద్ద లెబోరియస్ ఇంత చెప్పట్లేదు టెక్స్ట్ బుక్లు ఉన్నట్టుగా. టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే మీకు అసలు అర్థం అవ్వదు. సో క్వాసీ స్టాటిక్ అంటే ఏంటంటే థర్మల్, మెకానికల్ మీన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, థర్మల్ మీన్స్ హీట్, అండ్ దోస్ టూ వెన్ యూ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్వాసీ స్టాటిక్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఏంటంటే ద ప్రెజర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వెరీ స్మాల్, ఇన్ఫైనైటెసిమల్లీ వెరీ స్మాల్. ఓకేనా? రైట్. క్లియర్? So here it is considered as infinitesimally. Okay, infinitesimally, very small. Infinitesimally అంటే pressure is considered as very small, external. Okay, in such cases we will consider the quasi-static process, thermal and mechanical equilibrium అంటే rest position. ఈక్విలిబ్రియం అంటే రెస్ట్ పొజిషన్. ఓకేనా? రైట్ అండి. నెక్స్ట్ అండి వచ్చామండి మనకి బాయిల్స్ లాలోకి. ఇది అసలైంది, ఇదే మెయిన్ అండి మనకి థర్మోడైనమిక్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్. షల్ వి షిఫ్ట్? సో దిస్ ప్రెజర్, ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ఫినిటెసిమల్లీ వెరీ స్మాల్. ఓకేనా? సో దట్ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్వాసీ స్టాటిక్ ప్రాసెస్. క్లియర్? రైట్ అండి. నౌ ఐజోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? Isothermal, very important. Isothermal process or expansion. ఓకేనా? దీన్ని ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే బాయిల్స్ లా అని కూడా చెప్పొచ్చు. వెరీ ఫేమస్ బాయిల్స్ లా విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద సైంటిస్ట్ రాబర్ట్ బాయిల్. ఓకేనా? సో ఇదేంటి? వెరీ సింపుల్. P is inversely proportional to volume keeping constant temperature. Isothermal lo em jarugutundi? At constant temperature the pressure of a given mass of gas inversely proportional to volume లేదా PV is equal to constant please in isothermal expansion, isothermal process.
And make a note, it is very slow process. Isothermal is a very slow, like you can take like a cylinder, 1 mole of gas with a piston arranged. Okay, na? Here 1 mole of gas. So slowly it is moving from one place to another place. It's a very slow process, isothermal. Where adiabatic is a little faster process, like freezing of ice in refrigerator. Even you go to adiabatic, fast process. Okay, na? It is slow process. A piston slowly moving inward or outward. ఇందాక ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. అవుట్వర్డ్ అయినప్పుడు బై ద సిస్టమ్ నెగిటివ్ తీసుకున్నాం, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టువర్డ్ అయినప్పుడు ఓకే ఆన్ ద సిస్టమ్ పాజిటివ్ తీసుకున్నాం, వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా పాయింట్స్, మర్చిపోయారా? ఓకేనా? పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ బై ద సిస్టమ్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ స్లో ప్రాసెస్. సో దీన్ని ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లేదా ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్పండి బాయిల్స్ లా. అయితే ఇప్పుడు ఈ కండిషన్లో మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ డెరైవ్ చేద్దాం 4 మార్క్స్కి ఐపీఈలో. ఓకేనా? దాని ఎగ్జామినేషన్లో 4 మార్క్స్ అడుగుతున్నాయండి. డెరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వర్క్ డన్ ఇన్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. స్టార్ట్ చేద్దాం మరి. రైట్, ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం. ఇది డయాగ్రాము. నౌ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ వర్క్ డన్ ఈస్ గివెన్ బై పీడీవి. ఓకేనా? నౌ టోటల్ వర్క్ డన్ 0 to W ఇంటిగ్రల్ V1 to V2 లిమిట్స్. దేర్ ఫర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ W పెట్టి 0 పెడితే W అవుతుంది. P బయట తీసేద్దాం. ఓకేనా? అండ్ ఇంటిగ్రల్ డివి ఎస్ ఇక్కడ చూడండి పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ కదా. పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్లో నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ పిని తీస్తాను సబ్జెక్ట్ పి. వాట్ ఈస్ పి ఇయర్? కే బై వి, కాన్స్టెంట్ బై వి. చూడండి వాట్ ఈస్ పి. సో ఈ వాల్యూని ఇక్కడ పెడదాం. బిఫోర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆ వాల్యూని అక్కడ పెడదాం. సో పెడితే ఏమవుతుంది? కే బై వి డివి ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ V1 to V2 ప్లీజ్. సో దేర్ ఫోర్ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే బయటికి ఎంటేద్దాం. ఇది 1 by V అంటే log V ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ V1 to V2. దేర్ ఫోర్ వర్క్ డన్ ఇన్ ఐసోథర్మల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ K. అండ్ ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫర్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్. n moles అయితే ఇక్కడ n తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ఫర్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ ప్లీజ్. 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్. నేను చెప్పాను కదా 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ పెరిగానుకున్నప్పుడు యూ కెన్ టేక్ n ఆల్సో ఫ్యాక్టర్. ఎందుకంటే 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? PV ఈజ్ ఈక్వల్ RT. అది n moles అయితే ఏంటి? PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు nRT. అండ్ యూ నో వాట్ ఈజ్ n? స్మాల్ m బై క్యాపిటల్ M. మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ గ్రామ్స్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఓకేనా? అన్ని మీకు తెలిసిన కెమిస్ట్రీలో. సో ఇక్కడ K ఫర్ 1 mole లాగ్ అప్పర్ లిమిట్ ఓకేనా మైనస్ లోవర్ లిమిట్. ఇది లాగ్ A మైనస్ లాగ్ B కాబట్టి వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫర్ 1 mole లాగ్ V2 by V1. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ బేస్ E. ఓకేనా? డిపెండింగ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్. ఇది 1 moleకి 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫర్ n moles ఆఫ్ గ్యాస్ వర్క్ డన్, ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? ఎంతో మల్టిప్లై చేయండి. n ఇంటూ K లాగ్ V2 by V1 బేస్ E. దట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ అండి. అండ్ వర్క్ యూనిట్స్ జౌల్స్ అని తెలుసు కాబట్టి యూ కెన్ పుట్ ఇట్ జౌల్స్. నోట్ చేసుకోండి. ఇది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్. అదే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెజర్ కావాలని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది చెప్పవచ్చు చూడండి రైట్ సైడ్. రైట్. అదే సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెజర్, చూడండి ప్రెజర్లో కావాలంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసుగా చూడండి పివి సేమ్ ఈక్వేషన్. పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ కదా. పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. P1 V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2 V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ కదా. సో ఇందులోంచి ఈ రెండు టర్మ్స్ లోంచి V2 by V1 ఎంత అవుతుంది? V2 by V1 ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ ఎస్ వాట్? P1 by P2. చూడండి చెక్ చేసుకోండి. P2 V2 P2 V2 P1 V1. సో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఐ కెన్ రైట్ ది సేమ్ వర్క్ డన్ ఫర్ n moles, దట్ ఈస్ NK ఇంటూ లాగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ V2 ప్లేస్లో P1 by P2 with base E. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెజర్. సేమ్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఐ కెన్ రైట్ P1 by P2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n moles ప్లీజ్, నాట్ 1 mole. 1 moleకి ఇది. ఓకే, ఇందాక చెప్పాను కదా V2 by V1. బేస్ E తీసుకున్నాను. మీరు బేస్ E తీసుకుంటే వాల్యూ ఒకటి, బేస్ 10 తీసుకుంటే వేరే. బ్రిగ్స్ బేస్, ఇది నెపీరియన్ బేస్ మ్యాథమెటిక్స్లో. క్లియర్? హియర్ ఈ n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అండి. n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. తర్వాత ఇంకో విషయం కూడా చెప్తున్నానండి. ఇక్కడ
ఇక్కడ కే వాల్యూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చండి. కే వాల్యూ, కే అంటే ఎంత? పీవీ కదా. చూడండి మీకు చెప్పడం మంచిది. వాట్ ఈస్ కే? పీవీ. అండ్ వాట్ ఈస్ పీవీ? ఆర్టీ. వాట్ ఈస్ కే? కాన్స్టెంట్ పీవీ. అండ్ పీవీ ఫర్ 1 mole ఏంటి? ఆర్టీ. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఈక్వేషన్ మీరు చూడండి, యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. వర్క్ డన్ ఇక్కడ ఆర్టీ ఫర్ 1 mole, మోర్ దెన్ 1 mole అయితే ఎన్ఆర్టీ ఇంటూ లాగ్ V2/V1 విత్ బేస్ సి. అలా ఇక్కడ కూడా అంతేనండి. యూ కెన్ సే సబ్స్టిట్యూట్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీవీ, బట్ పీవీ ఈజ్ కూడా ఆర్టీ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ దిస్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ NRT log P1/P2 with base VN. And this is the work done in terms of pressure. This is in terms of volume for n moles of gas. For n moles of gas. Okay na? So nRT log V2/V1 with base C, nRT log P1/P2 with base END. అర్థమవుతుందా? వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్, 4 marks. ఎగ్జామినర్స్ అడుగుతారు ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ డెరైవ్ చేయండి అని. యూ హావ్ టు గో లైక్ దిస్. క్లియర్? రైట్, చెప్పేస్తున్నానండి. సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి, ఎందుకంటే లాస్ట్లో మీకు మరో పెద్ద డెరివేషన్ రాబోతుంది. 8 marks. కార్నాట్స్ ఇంజిన్ అని, కార్నాట్ సైకిల్, అక్కడ ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది, చూసుకోండి. అదవుతుందా? దేర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. డెరివేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? రైట్ అండి. నౌ లెట్ us go fastly into adiabatic expansion. వెళ్దామా? రైట్, చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్. సిలిండర్, పిస్టన్. సిలిండర్లో లోపల ఒక 1 mole of gas, piston is moving slowly. That is the best example. Next one, second one, adiabatic expansion or adiabatic process. Adiabatic process or expansion. చెప్పాను కదా, ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫాస్ట్ ప్రాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫ్రిజిరేషన్, ఐస్ తయారవ్వాలి. రిఫ్రిజిరేషన్లో మనం వాటర్ తీసుకెళ్ళిపోయి విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో ఐస్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ ఎ ఫాస్ట్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో? ఇట్స్ ఎ ఫాస్ట్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ ఎ ఫాస్ట్ ప్రాసెస్. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ ఏంటి? పీవీ టు ద పవర్ ఆఫ్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ప్లీజ్, ఓకేనా? ఇక్కడ పీవీ టు ద పవర్ ఆఫ్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, గామా అంటే తెలుసు కదా, CP/CV. సో ఎగ్జామినేషన్ ఇది కూడా అడుగుతాడు, డెరివేషన్. 4 marks అడగవచ్చు. సో డెరివేషన్, వర్క్ డన్. సో వర్క్ డన్ డెరివేషన్ ఇన్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. సేమ్ థింగ్ అండి. అగైన్ చూడండి, dW ఈజ్ ఈక్వల్ టు PdV. ఓకేనా? ఇంటిగ్రేషన్ అగైన్ V1 to V2, ఇక్కడ 0 to W, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్, దట్ ఈస్ W, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి ఇందులో వాట్ ఈస్ P ప్లీజ్? K/V పవర్ గామా. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. W ఈజ్ ఈక్వల్ P ప్లేస్లో K/V పవర్ గామా dV ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ V1 to V2. సో దేర్ ఫోర్ కాన్స్టెంట్ బయట పెట్టేద్దాం, దాని తర్వాత యూజ్ చేద్దాం. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ పైకి తీసుకెళ్ళిపోదాం, మైనస్ గామా dV V1 to V2 లిమిట్స్. ఓకేనా? ఇది మైనస్ గామా అండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. పైకి తీసుకెళ్ళిపోతాం కదా, 1/x x పవర్ -1 అవుతుంది. సో మైనస్ గామా. సో ఇది ఎలా ఉంది? x పవర్ n dn ఇంటిగ్రల్. ఏంటి ఫార్ములా? x పవర్ n+1/n+1 ఫార్ములా. సో ఇది అప్లై చేయండి ఇక్కడ. సో W ఈజ్ ఈక్వల్ టు K. సో x పవర్ n+ అంటే V పవర్ -gamma+1/-gamma+1 లిమిట్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ V1 to V2. రాసారా? ఈ పక్కన చనిపోయచ్చు, నేను ఇక్కడ రాసుకుంటాను, లేకపోతే ప్లేస్ లేదు. ఐ రైట్ ఫ్రమ్ హియర్, ఐ కంటిన్యూ. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, వర్క్ డన్. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K. దీన్ని కూడా బయట తీసుకొచ్చేస్తాను. K/1 - gamma. ఇది అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. అంటే అప్పర్ లిమిట్ V2 పవర్ -gamma+1 మైనస్ లోవర్ లిమిట్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ V1 పవర్ -gamma+1. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ చేస్తాను ఇక్కడ కూడా, 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్. సో K/1 - gamma ఇంటూ ఇది వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్లో Kని లోపల తీసుకెళ్ళిపోతానండి. అంటే K ఇన్సైడ్. Kని లోపల తీసుకెళ్ళిపోతే K ఇంటూ V2
minus gamma plus 1 minus k into V1 minus gamma plus 1 అంటే ఇక్కడ 1 ఉంది. సో 1 by 1 minus gamma వర్క్ డన్ ఇంటూ k. చూడండి PV to the gamma is equal to కాన్స్టెంట్. అంటే అర్థం ఏంటి? P1 V1 power gamma is equal to P2 V2 power gamma is equal to k. You can substitute either here or either here depending upon requirement. Therefore ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ V2 ఉంది కాబట్టి ఈ టర్మ్ తీసుకుంటాను. In terms of k, P2 V2 power gamma into V2 power minus gamma plus 1 minus ఇక్కడ V1 ఉంది కాబట్టి ఈ టర్మ్ తీసుకుంటాను. P1 V1 power gamma into V1 power minus gamma plus 1. So work done is equal to 1 by 1 minus gamma into ఇది చూడండి రెండు లాస్ ఆఫ్ ఇండసెస్ P2 V2 ప్లస్ గామా మైనస్ గామా రెండు 1 ఉంటుంది. P పవర్ 1 V2 అదే V2 పవర్ 1. అలాగే ఇది కూడా అంతే చూడండి V2 V1 పవర్ గామా మైనస్ గామా ప్లస్ 1 అంటే ఈ రెండు క్యాన్స్ 1 అయిపోతుంది అంటే P1 B1. క్లియర్? Therefore W is equal to 1 by 1 minus gamma రేషియో స్పెసిఫిక్ హీట్. ఇదేంటి చూడండి PV మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సిన్స్ ఫర్ 1 mole of gas PV is equal to RT అంటే P1 V1 is equal to R T1 P2 V2 is equal to R T2. 1 mole of gas ఇది. N moles అయితే NR1 NRT1 NRT2. సో ఇందులోంచి మనకి P1 V1 ఓకేనా P1 V1 చూడండి నేను రాసింది చూడండి P1 V1 is equal to RT1 అలాగే P2 V2 RT2. దీన్ని తీసుకెళ్ళి పెట్టేయండి P2 V2 అంటే RT2 మైనస్ P1 V1 RT1. సో R బయటకు వచ్చేస్తుంది గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ R by 1 minus gamma into T2 minus T1. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ -1 ఫర్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై -1 తప్పలేదు కదా. సో అప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది W -1 లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ కింద -1. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది 1 by గామా -1 అవుతుంది. ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇది T1 minus T2 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది -T2 ప్లస్ అయిపోతుంది. అదవుతుందా? ఈవెన్ ఈ టర్మ్స్ ఇది 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్. అదే మీకు n mole అని అనుకోండి R మిస్ అయిపోయించండి R మర్చిపోయి R ఓకేనా R ఉంది కదా. అదే మీరు n moles అడిగనుకోండి దీన్ని అప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ రాస్తున్నాను n molesకి. ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఫర్ n molesకి W is equal to NR by gamma -1 into T1 minus T2. ఇదండి ఫార్ములా. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈజ్ వర్క్ డన్ ఇన్ అడియాబెటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ లేదా ప్రాసెస్. ఇవి ఎంత బాగా మీకు గుర్తుంటే నెక్స్ట్ డెరివేషన్ కార్నాట్ సైకిల్లో మీకు అంత డెడ్ ఈజీ అయిపోతుంది సబ్జెక్ట్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ నోట్ చేయండి. 1 2 3. సో n moles కూడా రాస్తానండి. 1 moleకి ఇచ్చాను n moles కూడా ఇచ్చాను n mole ఆఫ్ గ్యాసెస్కి. క్లియర్? సో ఈజీ డెరివేషన్స్ అండి. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే సబ్జెక్ట్ మీరు ఏమీ కాకుండా చేయొచ్చు. లాస్ట్ వన్ అండి తెలిపించే మొత్తం ఈ ఫార్ములాస్ మీకోసం పక్కన రాస్తాను ఫర్ యువర్ సేఫ్ సైడ్. నెక్స్ట్ మీకు యూజ్ అవుతాయి అందుకే అవి చెరపను. చూడండి ఇందాడు కూడా మీకు రాసేస్తున్నానండి. చూడండి పక్కన రాస్తాను. ఐసోథర్మల్ది చూడండి. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో ఎక్స్పాన్షన్లో వర్క్ డన్ ఏమొచ్చింది n మోల్స్కి NRT log V2 by V1 బేసి బేసి ఒకళ్ళు తీసుకుంటే తీసుకోవచ్చు. ఇది ఇందాక ఈక్వేషన్. అలాగే వర్క్ డన్ ఐసోథర్మల్లో n మోల్స్కి NR by gamma -1 into T1 minus T2. ఇవి పక్కన పెడతాను ఎందుకంటే మీకోసం యూజ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? క్లియర్? ఇప్పుడు చేర్పేస్తాను చూడండి. రైట్ నా విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండి. అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? సో మీకు బోరింగ్లో అనిపించవచ్చు చాప్టర్ థర్మోడైనమిక్స్ చూడడానికి అది అనిపిస్తుంది. బట్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ అండి అర్థం చేసుకుంటే స్కోరింగ్ అనమాట. సో ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అదేవిధంగా అడియాబెటిక్ ఇవి యూజ్ చేస్తాం మనం తర్వాత. అడియాబెటిక్లో వర్క్ డన్ ఫార్ములాస్
nRT into log V2 by V1 base E అలాగే nr for number of nr by gamma minus 1 into T1 minus T2 please. nr by gamma minus 1 into T1 minus T2 ఇదండి. ఇప్పుడు ఇవి మీకు బాగా అర్థమయ్యాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అదే మనకి సో ఒక పని చేస్తాను, కార్నాట్ సైకిల్ వెళ్ళే ముందు కార్నాట్ సైకిల్ లాస్ట్ అండి, అది మరొకటి మిగిలిపోయిందండి సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. అది చెప్పేసి మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ అండి. సైక్లిక్ ప్రాసెస్ కూడా ఉన్నాయి ఓకేనా రైట్. సో దాన్ని అలా పక్కనే ఉంచండి, విల్ యూజ్ లేటర్ ఆన్. నౌ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, let us go for second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. ఇదేమీ లేదండి. సెకండ్ లా అంటే ఏంటి చూడండి, ఒకసారి నా వైపు చూడండి అందరూ. Now see, I am rubbing my hands. You can see heat is developed. అంటే here what I am doing, mechanical energy is converted into heat energy. Now suppose if I say ఆ మొత్తం హీట్ మళ్ళీ అంత మెకానికల్లో మార్చడం అవుతుందా? మొత్తం పూర్తిగా 100% అవ్వదు. అలాగే ఒక కోల్డ్ బాడీ నుంచి హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం హాట్ బాడీ కూడా కష్టమే. బికాస్ ఇక్కడ హాట్ బాడీ ఎక్కువ డామినేషన్ ఉంటుంది. అదొక పాయింట్. సెకండ్ లైన్ అంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు హీట్ ఎనర్జీ, బట్ ఎంటైర్ హీట్ ఎనర్జీ మొత్తం 100% పూర్తిగా వి కెనాట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ. నో మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్ టైప్ ఆఫ్ మెషిన్స్ యూఆర్ యూజింగ్, రివర్సిబుల్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్ ఇంజిన్స్ లేకపోతే హై క్వాలిటీ ఇంజిన్స్ ఉపయోగించి మొత్తం 100% మార్చలేము. యూ కెనాట్ యూజ్ మొత్తం టోటల్ మనం ఎంతైతే వేస్ట్ చేసేది అంతా మళ్ళీ వెనక్కి రాదు, పూర్తిగా రాదు. దట్ ఈస్ వాట్ ద సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ స్టేట్స్. అదవుతుంది మీకు. సో సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. It is nothing but it is highly impossible to convert entire heat energy into mechanical energy. Mechanical energy is converted into heat energy, but entire heat is cannot be converted into mechanical. ఇదే మళ్ళీ కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ కూడా చెప్తున్నాడండి. దీన్నే మనం కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ కూడా చెప్పవచ్చు. స్టేట్మెంట్ ఇదే స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ ది ఎంటైర్ హీట్ ఎనర్జీ again into mechanical energy. Mechanical is converted into heat energy, but highly impossible to convert again the heat into mechanical. అలాగే క్లేజియస్ స్టేట్మెంట్. క్లేజియస్ అనదర్ సైంటిస్ట్. ఇందాక ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, కోల్డ్ బాడీ నుంచి హాట్ బాడీకి highly impossible to transfer heat. You cannot transfer heat from cold body to heat body. Hot నుంచి you can transfer, but this one it is highly impossible. That is Clausius statement. Colder body నుంచి hotter body heat transfer చేయడం వల్ల highly impossible. ఎందుకంటే హీట్ నుంచి కోల్డ్కి వెళ్తుంది, కోల్డ్ నుంచి వెళ్దామని అవ్వదు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ డామినేటింగ్. సో దట్ ఈస్ Clausius స్టేట్మెంట్. అలాగే కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ అంటే highly impossible to convert the entire heat energy into mechanical energy. అర్థమవుతుందా మీకు? దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకేనా? క్లియర్ రైట్ అండి. సో దీని తర్వాత ఇప్పుడు మనకి అసలైంది వచ్చిందండి. ఇదే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత సైక్లిక్ ప్రాసెస్ కూడా ఉంది. దెన్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కార్నాట్స్ హీట్ ఇంజిన్ డెఫినేషన్ డెరివేషన్ అండి. ఓకేనా? చెప్పవచ్చు. ఇవి స్టేట్మెంట్స్ అండి. 2 మార్క్స్ 1 మార్క్స్ అడగవచ్చు. వాట్ ఈస్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, వాట్ ఈస్ కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ క్లేసియస్. క్లేసియస్ స్టేట్మెంట్ ఏం లేదు, it is highly impossible to convert from cold body to hot body. Heat transfer from cold to heat body. Heat నుంచి హాటర్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి పంపించవచ్చు, బట్ కోల్డ్ బాడీ హాటర్ బాడీ పంపించవచ్చు. కెల్విన్ ప్లాంక్ ఏంటి, హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ ఎంటైర్ హీట్ 100% హీట్ టు మెకానికల్, బట్ మెకానికల్ కెన్ బి కన్వర్ట్ టు హీట్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? తర్వాత మీకు కొన్ని సైన్ కన్వెన్షన్స్ కూడా చెప్తానండి. సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒకటి ఉందండి, రెక్టాంగిల్ ABCD చూడండి. అంటే A to B, B to C, C to D, D to A. So in this cyclic process, clockwise will take positive, anti-clockwise negative is taken while calculating the numericals. Okay na? So cyclic process.
వర్క్ డన్ అన్ని వర్క్ డన్ అర్థమైందా. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఇస్ టేకెన్ ఎస్ పాజిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ టేకెన్ ఎస్ నెగిటివ్ డ్యూరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఓకే అర్థమవుతుందా. ఇది మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని మైండ్లో పెట్టుకొని క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ చెప్పండి సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అని ఆన్ బేసింగ్ ఆన్ దిస్ నోటేషన్ విల్ derive an equation for Carnot's engine అండి. ఓకేనా స్టార్ట్ చేద్దామా. అండ్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్ అండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కార్నాట్స్ ఇంజిన్ డెరివేషన్ చేస్తాను, తర్వాత స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ కూడా ఇస్తానండి మీకు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కార్నాట్స్ ఇంజిన్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూద్దాం, ఇది దేనికోసం వాడతాం ఏంటనేది, దాని తర్వాత మిగతా దానికి వెళ్దాం. ఓకేనా. రైట్, క్లియర్. రైట్, ఇతను ఒక మంచి సైంటిస్ట్ అండి, గ్రేట్ సైంటిస్ట్ కార్నాట్. Great scientist. Yes, he invented a heat engine, and his engine is very much efficient. Please, efficient. It is having more efficiency. Carnot has invented. Okay, is a great scientist. Okay, engine invent chesadu. It is more efficient out of all the machines. Anni machines kan ide more efficient. So ee Carnot's heat engine lo em jarugutundi adantha process manam చాలా జాగ్రత్తగా చూద్దామండి. ఈ డెరివేషన్ 8 మార్క్స్ మీకు రావచ్చు ఐపీఏలో, కొత్త సిలబస్. సో జాగ్రత్తగా మీరు నోట్ చేసుకోండి, దాని అర్థం అవ్వకపోతే చూడండి. సో ఇది ప్రెషర్ ఆన్ వై యాక్సిస్, వాల్యూమ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఓకే, ప్రెషర్ ఇక్కడ మీకు రాశాను కదా, ఇవి ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి, అందుకే మీకు పక్కన పెట్టారు. ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ, ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కార్నాట్స్ ఇంజిన్లో. సో ఇక్కడ ప్రెషర్ వై యాక్సిస్లో 1 2 3 4 1 చూడండి, సైక్లిక్ ప్రాసెస్. ఇందాక అందుకే చెప్పాను సైక్లిక్ ప్రాసెస్. క్లాక్ వైజ్, క్లాక్ వైజ్ చూడండి, క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్. ఓకేనా. ఇక్కడ P1 V1 T1, ఇక్కడ P2 V2 T1 ఐసోథర్మల్. నెక్స్ట్ P3 V3 T2, అలాగే ఇక్కడ P4 V4 మళ్ళీ T2. ఓకేనా. సో ఈ ప్రాసెస్లో వస్తున్నారు మీరు, పైకి వెళ్తున్నారు మళ్ళీ. ఒక సైకిల్ అన్నమాట క్లాక్ వైజ్లో. క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్ వాడి ఈ డెరివేషన్ మనం చేస్తాం. డెరివేషన్ అంటే విల్ బి ఫైండింగ్ అవుట్ టోటల్ వర్క్ డన్ ఇన్ దిస్ కార్నాట్స్ హీట్ ఇంజిన్ అండ్ ఫైండ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఇంజిన్. ఓకే. సో ఇక్కడ డెరివేషన్ ఏంటి, టోటల్ వర్క్ డన్ ఇన్ ఏ సైకిల్, వన్ సైకిల్. సైకిల్ అంటే 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. అర్థమవుతుందా. వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ 1 to 2 plus work done from 2 to 3. ఓకేనా. ప్లస్ వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ 3 to 4 plus work done from 4 to 1. And this is the total work done, W. ఇది మనం కట్టాలి ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ విత్ సైన్ కన్వెన్షన్. టోటల్ వర్క్ అండ్ వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. నా 1 to 2 వచ్చినప్పుడు కండిషన్ ఇచ్చాం కదా, P1 V1 T1, P2 V2 T1. అంటే 1 to 2 ఏంటి, ఫస్ట్ ఐజోథర్మల్. ఫస్ట్ ఇది ఐజోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐజోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఏంటి ఫార్ములా వర్క్ డన్, ఇది డైరెక్ట్ ఇక్కడ పెట్టాను ఈజీనెస్ కోసం. ఏంటి వర్క్ డన్, ఐజోథర్మల్లో వర్క్ డన్ అంటే ఫ్రమ్ 1 to 2 ఈజ్ గివెన్ బై n moles nr log V2 by V1 బేసి తీసుకున్నా పర్లేదు, తీసుకోకపోయినా పర్లేదు. నెంబర్ 1 ఫస్ట్ది ఎక్స్పాన్షన్, డైరెక్ట్ మీకు ఈజీనెస్ కోసం రాసిందా, డెరివేషన్ చేసాం కదా ఐజోథర్మల్. సో ఫస్ట్ వన్ 1 to 2 ఐజోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. 1 to 2 ఎంత, n నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ n ఆర్ కాన్స్టెంట్ గ్యాస్ లాగ్ V2 by V1 బేసి. నెక్స్ట్ రెండోది కడదాం, 2 to 3 వర్క్ డన్. అలాగే ఇక్కడ హీట్ కూడా అండి, లెట్ ఇట్ బి Q1 క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్. ఓకేనా. అయితే క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఆల్సో బి Q1 ప్లీజ్. Q1 తీసుకుందాం, క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్. ఓకేనా. హీట్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద గ్యాస్
ఓకేనా. సో ఇక్కడ Q1 is the heat absorbed by the heat absorbed. ఓకేనా, పాయింట్ రాసుకోండి, ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ. Q1, ఓకేనా, Q1 from the reservoir. Q1 is the heat absorbed from the reservoir. Next 2 to 3, work done from 2 to 3. ఇది కూడా Q2 అనుకుందాం. Q2 2 to 3 ఏంటి? ఐసోథర్మల్ అడియాబాటిక్ వర్క్ ఎంత వచ్చింది చూడండి. అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్ వెళ్తుంది చూడండి. అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? NR by gamma minus 1 for moles, n moles, T1 minus T2 formula. ఓకేనా, 2 to 3. ఓకేనా, let it be equation 2. ఇప్పుడు చూడండి థర్డ్, ఇది అసలేంది. ఓకే, ఇది Q2 అనుకున్నాం. థర్డ్ చూడండి, వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ 3 to 4. మళ్ళీ ఏమి ఆపోజిట్ అని అంటే ఐసోథర్మల్కి ఆపోజిట్. ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ చూడండి, యాంటీ క్లాక్ చూడండి, ఇది క్లాక్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఇది ఏంటిది? ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. అండ్ నెగిటివ్ ఇక్కడ చూసుకోండి, నెగిటివ్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఆపోజిట్ అయింది. ఇందాక రెండు పాజిటివ్, ఇది పాజిటివ్, ఇది పాజిటివ్, ఇది ప్లస్, ఇది ప్లస్. ఇందాక దాని ఫస్ట్ ఇది కూడా ప్లస్, ఇది నెగిటివ్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, అదేంటండి సేమ్ అదే మళ్ళీని కంప్రెషన్ NRT. బట్ ఇక్కడ T2 ఉంది, ఇక్కడ P3 V3 ఉంది, చూసుకోండి, జాగ్రత్త ఉండి. సో NR ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? ఇందాక మీరు ఏం వేశారు? అక్కడ NR వేశారు, T వేయలేదండి. T1 రాయాలి ప్లీజ్, మర్చిపోయారు. 1 to 2 T1, NR T1 రాయడం మర్చిపోయారు. ఓకేనా, రైట్. ఇక్కడ ఏం రాస్తారు? T2. ఓకేనా, NR T2 లాగ్, ఓకే, V3 ఇదేమో V4. సో V3 by V4 with base E, థర్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, ఇందాకేమో అక్కడ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ T1, ఇక్కడ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ T2, NR T2 ప్లస్ ఇది నెగిటివ్ అండి ప్లీజ్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో. సైన్ కనుక చెప్పిన యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్. సో NR T2 లాగ్ V3 by V4, ఓకేనా, బేస్ E, థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇది. సో దీనికి ఆపోజిట్ చూడండి, ఇది అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షను, ఇది పై కంప్రెషన్. సో W వర్క్ డన్, ఇది Q3 కూడా వేసుకోండి, ఇది Q3. అలాగే ఇప్పుడు ఏంటి? లాస్ట్ వన్ అండి, 4 to 1 వర్క్ డన్, ఇది Q4 అనుకోండి, వర్క్ హీట్. ఇదేంటి? అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్. అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుంది అనేది? ఇక్కడ 4 ప్రాసెస్ జరుగుతాయి కార్నాట్స్ హీటింగ్ అన్నది. ఒకటి ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ సేమ్ డైరెక్షన్, తర్వాత ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ మైనస్, అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ మైనస్, బికాజ్ యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్ మైనస్ తీసుకున్నాం. సో వేసేయండి మైనస్, ఇందాక ఫార్ములా n మోల్స్ మైనస్ n ఆర్ గామా మైనస్ 1. ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఏంటండి? సేమ్ థింగ్ అగైన్, T1 మైనస్ T2 మారదు. 4 ఈక్వేషన్, ఇది Q4 అనుకోండి. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? టోటల్ వర్క్ డన్, ఇవన్నీ యాడ్ చేసేయండి. టోటల్ వర్క్ డన్, టోటల్ హీట్ Q1 ప్లస్ Q2 ప్లస్ Q3 ప్లస్ Q4 టోటల్ హీట్, లేదా టోటల్ వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. ఇవన్నీ యాడ్ చేసేయండి. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్. ఫస్ట్ వన్ ఎంతండి? NR T1 లాగ్ V2 by V1 బేస్ E, ఓకేనా, ప్లస్ NR by gamma minus 1 T1 minus T2 ప్లస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఇది మైనస్ అండి, మైనస్ NR T2 లాగ్ V3, ఓకేనా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కదా, బై V4 ఇది బేస్ E, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇది కూడా మైనస్ NR బై గామా మైనస్ 1 T1 మైనస్ T2. చూడండి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి, NR గామా మైనస్ 1 ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి, ఇదే మిగులుతున్నాయి మనకి. నోట్ చేసుకోండి, ఆల్మోస్ట్ డెరివేషన్ అయిపోయింది మనకి. క్లియర్? వీఆర్ కమింగ్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద డెరివేషన్. ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి ఫాస్ట్గా.
సరిపోవచ్చా? అర్థమైందా పాయింట్ ఇక్కడ చూసుకోండి. బికాస్ ఈ డెరివేషన్లో మనకి ఈక్వేషన్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ విల్ గో రాంగ్ ప్లీజ్. ఓకే, అదర్వైజ్ విల్ బి గోయింగ్ రాంగ్ ప్లీజ్. సరిపోవచ్చా? రైట్ అండి. సో కార్నర్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అండి 8 మార్క్స్ డెరివేషన్ ఎగ్జామినేషన్లో. సో అన్నీ యాడ్ చేస్తాను. ఫైనల్ నాకు వచ్చింది ఏంటో చూద్దాం. ఫైనల్ నాకు ఏం మిగిలింది? క్యాన్సిల్ అయిపోయి టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ ఎన్ఆర్ T1 log V2 by V1 with base E అంతే, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి మైనస్ ఎన్ఆర్ T2 log V3 by V4 base E. సో ఈ రెండే మిగిలింది వర్క్ డన్ మనకి. ఇక్కడ కూడా మీరు కామన్ తీసుకోవచ్చు, ఎన్ఆర్ కామన్ తీసి T1 మనం కూడా రాసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఏం రాయకండి, అలా ఉంచండి. దీని ఈక్వేషన్ 3 అనుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెరిపేయచ్చు మొత్తం. సో టోటల్ వర్క్ డన్ వచ్చిందండి ఒక సైకిల్లో, సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో. అండ్ వీ కన్సిడర్ క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్. నా ఇప్పుడు మనకి ఒక డయాగ్రామ్ మీకు చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇది సోర్స్ అండి, కార్నాట్ హీట్ ఇంజిన్లో సోర్స్ అంటే రిజర్వాయర్ టెంపరేచర్ T1 degrees Kelvin. అండ్ మేక్ ఐ నోట్ T1 degree Kelvin ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ T2 సింక్ కెల్విన్, సింక్ టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ చూపి, ఇది సింక్ అండి, కార్నాట్ హీట్ ఇంజిన్ సింక్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి హీట్ వస్తుంది Q1 Q2 అండ్ దిస్ ఈజ్ వర్క్. ఓకేనా? ఇది మనకి అవుట్పుట్ కదా, W బయటికి వెళ్తుంది, అవుట్పుట్ ఇయర్ కార్నాట్ హీట్ ఇంజిన్లో. దిస్ ఈజ్ W వర్క్ అవుట్పుట్ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్. ఇది సింక్ అండి, వేస్టేజ్ T2 degree. ఇది కూడా ఇన్ఫినిటీ టెంపరేచర్, ఇది కూడా ఇన్ఫినిటీ. బట్ ఈ టెంపరేచర్ సోర్స్ టెంపరేచర్ రిజర్వాయర్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద సింక్ టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్త చూసుకుంటే ఇందులో ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా ఏంటంటే, ఎఫిషియన్సీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. దేర్ ఫర్ ఎఫిషియన్సీ అవుట్పుట్ ఏంటి? వర్క్, టోటల్ వర్క్. ఇదిగోండి టోటల్ వర్క్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు. టోటల్ వర్క్ బై ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ ఎంత మనకి? Q1. Q1 is input please. Q1 అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ. ఫస్ట్ వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చింది? ఇదిగోండి ఇది, ఇదిగోండి ఫస్ట్ వాల్యూ. ఫస్ట్ అంటే ఐసోథర్మల్ అంటే 1 to 2, అది Q1 కదా. Q1 Q2 Q3 Q4. సో డివైడ్ బై ద ఫస్ట్ వాల్యూ nRT1, ఇదే కదా వాల్యూ. T1 log V2 by V1 base E. ఇది అనమాట, ఇది ఫార్ములా. ఓకేనా? ఎఫిషియన్సీ ఇస్ టోటల్ వర్క్ బై ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ప్లీజ్. ఇదిగోండి ఫార్ములా, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. సో డివైడ్ చేస్తే మీకు ఎన్ఆర్ ఇంకేం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకేనా? దీంతో డివైడ్ చేస్తున్నాం కదా మనం. ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది చూడండి, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మీకు, ఎందుకంటే మనకి ఎల్సిఎం మోడల్లో కదా. సో 1 మైనస్ చూడండి, 1 మైనస్ చూడండి, ఇది ఎల్సిఎం మోడల్లో సెపరేట్ చేస్తే దిస్ బై దిస్, దిస్ బై దిస్. అప్పుడు ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఎన్ఆర్టీ1 క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఒకటి మిగులుతుంది. ఏది? nRT2 log V3 by V4 with base E by ఇది మిగులుతుంది. అదవుతుంది మీకు, ఇది మిగులుతుంది. ఇందులో కూడా ఏంటి? ఎన్ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి కేవలం T1 మిగులుతుంది, log V2 by V1 base E మిగులుతుంది. ఇది ఎఫిషియన్సీ. ఓకేనా? ఇది ఎఫిషియన్సీ. అదవుతుందా? ఇది డెరివేషన్ అండి. సో ఇక్కడ మీకు స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్లో కూడా చూపించండి వర్క్ డన్, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. ఇక్కడ బై డెరివేషన్ కూడా చూపించండి చూడండి, 1 మైనస్ ఇది. ఇంకా దీనికి ఉంది కదా, దీన్ని కూడా మనం చేస్తే ఫైనల్గా ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది మనకి. ఓకే, నోట్ చేసుకోండి ఇది. సో 1 మైనస్ ఇది ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఇది మిగులుతుంది. ఇక్కడ డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎన్ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, T2 by T1 మిగులుతుందండి. ఎన్ఆర్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ప్లీజ్, చెప్పేస్తున్నాను. ఎన్ఆర్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, T2 by T1 మిగులుతుంది. అది సెపరేట్గా రాసుకోవచ్చు లేదా అలాగే రాసుకోవచ్చు. సో 1 మైనస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, ఇది మిగిలింది. దీన్ని కూడా మనం మార్చుకుంటాం, ఇప్పుడు మార్చి ఫైనల్ ఈక్వేషన్ చేస్తాం. దీన్ని కూడా మనం మార్చుతాం, నోట్ చేసుకోండి అది ప్లీజ్. ఇన్ మీన్ వైల్ దట్ ఆల్సో ఐ ట్రై టు చేంజ్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే
ఒక చిన్న ఫినామినా అప్లై చేస్తాను. ఇప్పుడు ఐ ట్రై, ప్లేస్ లేదు కాబట్టి చెరిపేయచ్చా? చెప్పేస్తున్నానండి, ప్లేస్ లేదు, ఇంకా అయిపోయింది దాని పని. చూడండి, ఇది కూడా సోర్స్ది కూడా చెప్పేస్తున్నాను మీకు, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. సో అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ మనకు వచ్చింది ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద కార్నోట్ హీట్ ఇంజిన్ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ Q1, ఇది ఫార్ములా. సో దీన్ని విల్ యూజ్ వన్ ఈక్వేషన్, PV to the power of gamma is equal to constant. ఓకేనా? దీన్ని ఉపయోగించి I'll try to write some equation for you. Okay, that is work done from 2 to 3. Work done from 2 to 3. Work done from 2 to 3. అదేంటి అడియాబాటిక్. ఓకేనా? సో అక్కడ మీరు అది అప్లై చేసినట్టుగా అయితే చూడండి, 2 to 3. ఒకసారి మీకోసం వేయాలి మళ్ళీ ఫిగరు. ఇదిగోండి, ఇది 1 2 3 4. ఇదేంటి P1 V1 T1, P2 V2 T1, తర్వాత ఇది P3 V3 T2, ఇది P4 V4 T2. సో వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ 2 to 3 adiabatic expansion. Work done from 2 to 3 adiabatic expansion. Adiabatic expansion. ఓకేనా? సో అక్కడ మీరు PV to the power gamma కాన్స్టెంట్ అప్లై చేస్తే P to 3, అప్పుడు ఏమవుతుంది? PV to the gamma కాన్స్టెంట్ అంటే 2 to 3 కదా, అంటే P2 V2 పవర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు P3 V3 పవర్ గామా. రాసుకోవచ్చా? ఓకేనా? వాల్యూస్ కూడా చూడండి, P2 V2 T1 to P3 V3. సో అక్కడ నేను PV to the gamma కాన్స్టెంట్లో ఏం చేస్తానంటే, ఐ విల్ రైట్ దిస్ వన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ రాస్తానండి. T1, ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఏంటి? T1 T2 కదా కాంబినేషను, రైట్? T1 T2 కాంబినేషన్. చూడండి, 2 to 3లో టెంపరేచర్ T1 T2 కాబట్టి T1 ఓకేనా, T1 V1. చూడండి ఒకసారి, టీవీ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి T1 V2 పవర్ గామా -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఐ రైట్ as like this, T2 V3 పవర్ గామా మైనస్. అర్థమవుతుంది పాయింట్? ఈ కాన్సెప్ట్లో ఇక్కడ నుంచి 2 to 3 వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి? T1 T2 ఉన్నాయి, V2 V3 ఉన్నాయి. సో ఇలా కాంబినేషన్ తీసుకున్నాను. టీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. చూడండి, టీవీ పవర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్, అంటే T1 V1 పవర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ T2 V2 పవర్ గామా. కాబట్టి నేను గామా -1 తీసుకున్నాను నేను. సో అప్పుడు ఎంత అయింది? T1 V2 పవర్ గామా -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 V3 పవర్ గామా -1. అయింది అది, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఒక్క నిమిషం ఆగండి, డన్ స్మాల్ మిస్టేక్ హియర్, రైట్? దిస్ వన్ ఐ ట్రై టు డివైడ్ బై 1 by gamma -1. 1 by gamma -1. ఓకేనా? రాసుకుంటే మీకు ఏమవుతుంది ఫైనల్గా ఇది, రైట్? V2 by V3 జస్ట్ వెయిట్ అనండి, చిన్న మిస్టేక్. ఎందుకంటే చెప్పాను కదా ముందే, ఇది ఈక్వేషన్ చాలా పెద్ద ఈక్వేషన్ అండి. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఇందా ఆల్రెడీ రాశాను కదా, T1 V2 పవర్ గామా -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 V3 పవర్ గామా మైనస్. దీన్ని ఏం చేద్దామంటే మనం విల్ రైట్ లైక్ దిస్, V2 by V3 పవర్ గామా -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V3 అంటే T2 by T1. అర్థమైంది మీకు? ఓకేనా? కొంచెం జాగ్రత్త రాసుకోవాలి, అదర్వైజ్ తప్పు. ఇప్పుడు దీన్ని ఈ విధంగా మనం డివైడ్ త్రూ అవుట్ బై గామా -1, 1 by గామా మైనస్, ఇక్కడ కూడా అంతే, 1 by గామా -1 డివైడ్ చేస్తే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇక్కడ V2 by V3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 by T1 ఇంటూ పవర్ 1 by గామా -1 అది వస్తుంది. ఓకేనా? అది నోట్ చేసుకోండి. V2 by V3 ఈజ్ ఈక్వల్ T2 by T1 1. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ పెట్టుకోండి, ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ 2 or 3 ఏదో ఒకటి. ఇన్ ద సేమ్ వే యూ అప్లై ఫర్ అనదర్ వన్ అగైన్. ఇంకోటి ఏంటి? 4 to 1.
వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ 4 to 1. 4 to 1 ఏంటిది? ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ అక్కడ కూడా అప్లై చేసి మనం యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. చూడండి, ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్, ఓకేనా? ఇది ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్, ఇది చూడండి 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. సో ఇక్కడ ఏంటి మన లాస్? ఇది 4 to 1 తీసుకుందాం. వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ 4 to 1, ఓకేనా? 4 to 1 ఏంటిది? అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్, సారీ అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్, ఓకేనా? అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్. కంగారులో రాంగ్ చేస్తున్నాం, కంగారులో అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్. సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేయండి. కంప్రెషన్ అడియాబాటిక్ ఏంటవుతుంది? ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ టేక్ ఏంటంటే P4V4 చూడండి, P4V4T2 టు P1V1T1 ఇది అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ కూడా మీరు అప్లై చేస్తే చూడండి మీకు ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందంటే T2V4 పవర్ గామా మైనస్ 1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు T1V1 పవర్ గామా మైనస్ 1. అర్థమవుతుందా? చెక్ చేసుకోండి. చూడండి వచ్చాక టర్మ్స్. ఇక్కడ కూడా వాట్ ఐ విల్ డూ? V4/V1 పవర్ గామా మైనస్ 1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు I can add T1/T2. I can add T1/T2. T1/T2 చెక్ చేసుకోండి కావాలండి. చూడండి T1 into V1, T1 into V1, T2 into V4, T2 into V4. సో దీన్ని కూడా 1/గామాతో డివైడ్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా చూడండి పెద్ద డెరివేషన్ అండి. సిలబస్ మారింది కాబట్టి చాలా ఓపికగా మీరు వినాలి, లేకపోతే డెరివేషన్ మీరు చేయలేరు. యూ మే గో రాంగ్. అర్థమవుతుంది కదా? సో ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి మీకు ఫైనల్గా రైట్ డియర్ V4/V1 is equal to T1/T2 by 1 minus gamma minus 1. చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఇది 2 ఇది 3 అనుకున్నారు కదా, T2/T1 ఇది కూడా మార్చుకోవచ్చు కావాలండి. చూడండి ఈ రెండు ఒకటే, దిస్ అండ్ దిస్ వన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? V2/V3 is equal to V4/V1. అప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనకి, ఇది మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనకి. అర్థమవుతుందా? చూడండి అర్థమైంది. నీకు చాలా పెద్ద డెరివేషన్ అండి. యూ హ్యావ్ టు పేషెన్స్ ఉండాలి మనకి, లేకపోతే డెరివేషన్ మనకి రాంగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. చెప్పేస్తున్నాను పైది. సో ఇంత పెద్ద ప్రాసెస్ అండి ఇది డెరివేషన్ చేయాలండి, వెరీ బిగ్ వన్. నాకు తెలిసి ఎవరు చేయరు డెరివేషన్, మీకు వన్ చేస్తున్నాను నేను. ఇది మీరు ఈవెన్ యూ కెన్ రైట్ V4/V1 ఆర్ V1/V4. అప్పుడు రెండు ఈక్వేషన్ సేమ్ అవుతున్నాయి. V2/V3 is equal to V4/V1. చూడండి ఈ రెండు సేమ్ అయిపోతున్నాయి. అప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ? ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద కార్నాట్ హీట్ ఇంజిన్ is equal to 1 minus T2/T1. అదే కదా ఇందాక వచ్చింది మనకి స్కీమాటిక్ లో. స్కీమాటిక్ లో ఏం చెప్పాను? ఎఫిషియన్సీ is equal to W/Q1 అని రాశాను కదా, రాశానా లేదా? అదేవిధంగా Q1 కిందకి, ఇది W, ఇది కూడా కిందకి Q2. సో Q1 is equal to W plus Q2 లేదా Q1 minus Q2 is equal to W. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రాయొచ్చు Q1 minus Q2/Q1 లేదా efficiency is equal to 1 minus Q2/Q1 in terms of energy. In terms of temperature అంటే ఇది వస్తుంది. సో 1 minus T2/T1. That's all అండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ డెరివేషన్ ఆఫ్ కార్నాట్స్ హీట్ ఇంజిన్. ఇది మీరు చాలా జాగ్రత్త ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ రాదు. ప్రాసెసెస్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్, ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్, అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్. 4 ప్రాసెస్లో ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది బికాజ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. రెండే మిగులుతుంది. దాన్ని మళ్ళీ డివైడెడ్ బై మనం అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ చేసాం ఫార్ములా. తర్వాత ఈక్వేషన్స్ అప్లై చేసాం. ఫైనల్గా స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ద్వారా చేసాం, నార్మల్ డెరివేషన్ ద్వారా కూడా చేసాం. సో ఎఫిషియన్సీ మనకి ఫైనల్గా 1 minus T2/T1, where T2 is the temperature of the sink, T1 is the temperature of the source. And make a note, T1 is always greater than T2, please. Okay na? Same thing in opposite to refrigeration. That is what it says, and that will be the end of the chapter, please.
ఓకేనా. దీని ఆపోజిట్ రిఫ్రిజిరేషన్, దీని ఆపోజిట్ మీకు రిఫ్రిజిరేషన్ అండి. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్. లాస్ట్లో కార్నాట్స్కి ఆపోజిట్ రివర్స్ ఆపోజిట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిఫ్రిజిరేషన్. సో ఇక్కడ ఏం చేశానంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కే అని ఒక టర్మ్ వస్తుంది, ఎఫిషియన్సీ వాడడం. ఇక్కడ ఏం వాడతాం, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వాడతాం, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫార్ములా చూడండి, డయాగ్రామ్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను మీకు చూడండి. ఇక్కడ కూడా ఇది సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ అండి, సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ T1 degrees Kelvin సరౌండింగ్. ఇదేమో ఫ్రీజర్, సింక్ ప్లేస్లో ఫ్రీజర్ ఉంటుంది T2. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా T1 degrees Kelvin ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ T2 degrees Kelvin. దిస్ టెంపరేచర్ గ్రేటర్ దెన్ ఫ్రీజర్. తర్వాత ఇన్పుట్ ఏమో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, ఇన్పుట్ వర్క్, దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. వైర్ పెడితే కానీ ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ అవ్వదు, సో ఇది ఇన్పుట్ ప్లీజ్. సో మళ్ళీ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ రిఫ్రిజిరేషన్, K ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్, సేమ్ థింగ్ అని చూడండి. ఇక్కడ Q1 ఇది Q2, ఇది Q1. డైరెక్షన్ మారుస్తున్నాను Q2 Q1. ఓకేనా. అవుట్పుట్ ఏంటి, లాగుతుంది అవుట్పుట్. ఓకేనా. సో K ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీజర్ నుంచి లాగుతుంది అవుట్పుట్ Q2 బై ఇన్పుట్ ఏంటి, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ W. చూడండి ఇక్కడ డైరెక్షన్ కూడా చూసుకోండి, ఏరో మార్కు. Q2 ప్లస్ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1, ఇది అవుట్పుట్. ఇది Q2 లాగుతుంది ఫ్రీజర్ నుంచి, ఇది Q1 సరౌండింగ్కి వెళ్తుంది. సో Q2 ప్లస్ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 లేదా W ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి Q2 కదా, Q2 బై అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఎంత W. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2 ఎంత అవుతుంది, Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 మైనస్ W. మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ, సారీ ఇక్కడ చూడండి ఈక్వేషన్ చూడండి, మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ చూడండి, Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q2 ప్లస్ W. ఓకేనా, లేదా Q1 మైనస్ Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు W. చూడండి, సో దీన్ని ఇక్కడ అప్లై చేయండి W ప్లేస్లో, Q2 బై Q1 మైనస్ Q2. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేషన్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 బై T1 మైనస్ T2. దట్స్ ఆల్ అండి. అర్థమైంది ఈక్వేషన్. ఆపోజిట్ ఆఫ్ కార్నాట్స్ ఇంజిన్ ఈజ్ రిఫ్రిజిరేషన్, క్వైట్ ఆపోజిట్. చూడండి రివర్స్, ఇక్కడ ఫ్రీజర్, అక్కడ సింక్, ఇక్కడేమో సరౌండింగ్ ప్లేస్లో, అక్కడేమో సోర్సు W అవుట్పుట్, ఇక్కడేమో ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఏంటి, ఫ్రీజర్ నుంచి రాదు Q2 బై ఇన్పుట్ ఏంటి W. ఓకేనా. సో Q2 బై W, వాట్ ఈస్ W, Q1 మైనస్ Q2. పెడితే ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇవి క్యాలరీస్ కానీ జౌల్స్. Q2 ప్లేస్లో టెంపరేచర్ పెట్టండి T2, అలాగే Q1 ప్లేస్లో T1. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఫార్ములా ఫర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేషన్. అర్థమైందా. సో ఎగ్జామినేషన్లో మీకు రేపు పొద్దున్న 1 మార్క్ అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలంటే రిఫ్రిజిరేషన్ ఈస్ క్వైట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ కార్నాట్ హీట్ ఇంజిన్ ఎఫిషియన్సీ, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఓకేనా. సో K ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 బై, ఓకేనా, T1 మైనస్ T2 ప్లీజ్. ఎనీ డౌట్? అండ్ ప్లీజ్ మేక్ a note అండి, I have covered all the topics in thermodynamics with new syllabus, derivations etc. సో చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. చిన్నది కూడా తప్పు చేసినా మీకు మొత్తం రాంగ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది, బికాస్ న్యూ సిలబస్ కాబట్టి. ఇందులోంచి 8 మార్క్స్, 4 మార్క్స్, 2 మార్క్స్, 1 మార్క్. ఓకేనా. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీట్ సక్సెస్ఫుల్ 11th టాపిక్ అండి. అగైన్ విల్ బి మీటింగ్ విత్ ద 12th చాప్టర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ప్లీజ్. ఓకేనా, రైట్.